神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚，平安，大家平安，Shalom，大家好，真的很高兴可以见到大家。我们准备我们的心，我们还没有开始我们的聚会之前，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？感谢我们的阿爸父上帝，我们知道你的爱，你的恩典充满着我们。我们今天早上，我们把所有的敬拜的赞美，完完全全的
来交托你的手中。感谢你，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们。
是我们的好朋友。阿们。你满有慈爱，而你尊会满载神秘的礼无限。是你在低谷是你陪伴，心事的深处你永远与我同在，你绽放了我脸上笑容，使我欢笑无烦忧，幸福不住地涌流。也是说我好朋友，一起都在我左右，让我们同行我心温暖又满足，向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我心的耶
心舍你在地，孤身你陪伴，心舍的深处，你永远你我在，你绽放我脸上笑容，使我欢笑无烦忧，幸福不住地永留。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心我能有满足。向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐耶稣。我们一起来说，嘿，吼，嘿，嘿，吼，嘿，跟我伴唱，一起来唱。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖又满足。向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖又满足。向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖又满足。向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐耶稣，唯有你是我喜乐耶稣，唯有你是我喜乐耶稣。荣耀我们的神，哈利路亚！我们一起来跳舞，一起来拍手。你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱永无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要真虔心和全力来敬拜你。我们要欢迎你来临，愿你来属你帮助在这里。我们要张开口，不停赞美你。你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳
切荣耀颂赞都全归你。我们进入祷告，我们为印度尼西亚国家祷告，祝福我们的新总统Bapak Presiden Joko Prabowo 和副总统 Gibran。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面各样的政策。领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每项决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国，充满主的荣耀，人民政府齐心协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。祝福我们的总主任杨东宝牧师，求主圣灵恩膏他，借助他的仆人，在这末世的时代，抢救更多的灵魂来归向主，使他继续被使用，成为第3个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也祝福我们的在加督驻牧师长许愿者医生牧师，祈求圣灵赐他有领罪的明智和启示，求主他加添各样的属灵恩赐与能力，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高级主的生命，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂会向主耶稣。也求主祝福他的健康与家人，妻子 Olivia 师母、儿女们和女婿和媳妇们，让上帝成为他家人的盾牌和帮助。愿你所有在这家的知名度配的，在主面前都蒙福。我们也为上帝在这家督助兴起耶利米一代的青少年复兴起来，使他有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米的一代既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it. Untuk kul gabungan Mandiri Service diadakan pada hari Kamis 5 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Henry Siswanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2024 dan persiapan memasuki tahun 2025. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2024, 10 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, persiapan memasuki tahun 2025, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033.
Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis serta jemaat dihimbau. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool Community of Love, pembukuan kelas kom kehidupan orientasi melayani, GBA gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat lihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media di Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.住在耶和华
在耶和华的殿中，瞻仰他荣美。有一件事，有一件事，我真寻求，我仍要寻求，就是一生一生住在耶和华的殿中，寻求他的面。有一件事，我真寻求，我仍然寻求，就是一生一生住在耶和华的殿中，瞻仰他荣美。有一件事，我真寻求，我仍然寻求，就是一生一生住在耶和华的殿中，瞻仰他的面。就是一生一生住在耶和华的殿中，瞻仰他的面。就是一生一生住在耶和华的殿中，寻求他的面。 Kita beri kemuliaan bagi Tuhan 我把我们 Yesus. 的荣耀归我们的神， Lebih baik lagi 再一 bagi 次 Dia. 最好的把归我们的神， Dia layak dipuji, 因为他配得我们敬拜， layak 因为 disembah, 他配得我们赞美， layak 因为 diagungkan. 他配得我们荣耀。 Glory haleluya. 下拉吧，下拉吧了。 Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. 阿爸父，谢谢你今天早晨， Kami sangat bersyukur berada di rumah-Mu. 我们真的很感激，因为我们能够在你的家中， Kami percaya Engkau akan berkata-kata, 我们相信你会对我们每个人说话， menyampaikan isi hatimu 把你的心中的话跟我们说， dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dimengerti. 用你简单的话语，用你简单的方式来让我们明白。 Engkau mengenal setiap kami di tempat ini. 你认识我们所有的每一个人， Engkau memahami pergumulan kami. 你也知道我们所有的困难。 Untuk itu Bapa, 之所以 kami mau berserah 我 kepadamu. 们要完全交托于你， Karena kami tahu ada harapan 因为 bersamamu. 我们相信在你里面有新的盼望。 Engkau adalah sumber kehidupan, 耶稣，你是我们人生的主源， sumber kesembuhan, 你是我们的主治医师， sumber berkat, 你就是我们的祝福。 segala-galanya bagi kehidupan 所 kami. 有的一切在我们人生里面， Terpujilah namamu. 荣耀你的圣名。 Glory Glory haleluya. 哈利路亚，荣耀你的圣名。 Sama-sama 我 katakan, 们大家一起说 Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan 把荣耀 Yesus. 归我们的神。 Haleluya, 哈利 haleluya. 路亚， Pingan, Shalom pingan. Shalom， Puji nama Tuhan 感谢 Yesus. 主。 Silakan duduk. 大家请坐。 Boleh katakan pada kiri kanan saudara, ada harapan bersama Tuhan 能不能 Yesus. 跟你旁边的说，在主里面有盼望？ Boleh katakan sekali lagi, lebih tulus ada harapan bersama 再 Tuhan 一 Yesus. 次用心的说，在主里面有盼望。 Ketika saudara mengatakan demikian, 当你讲这句话的时候， saudara baru saja melepaskan berkat. 你刚刚释放了祝福， Menandakan saudara peduli satu sama lain. 代表着你关心彼此。 Itulah Yesus Kristus. 这个就是耶稣他本身。 Hari ini agak sedikit berbeda. 今天有一点不一样， Kita akan diiringi dengan musik instrumen. Puji nama Tuhan 那么我 Yesus. 们就有请我们的弹钢琴的陪着我们， Ibarat di dalam sebuah kafe. 那就感觉上我们在咖啡厅一样， Nikmatilah 来领受 hadirat Tuhan. 神的同在。 Saudara kalau ke gereja itu tidak minta kuasa, 但我们来到教会的时候，不单单只要他的权柄， tetapi minta hadirat 但 Tuhan. 是要他的同在。
Karena kuasa dengan sendirinya mengikuti hadirat Tuhan. 因为这个权柄呢会随着这个同在来到我们里面。 Hari ini kita akan melakukan suatu pembelajaran. 今天我们要学习， Saya datang dari latar belakang sebagai pelatih. 我呢刚刚是背景是来教练就是教练来要兼顾我们的。 Saya berdiri di balik mimbar ini melihat setiap saudara. 我在这个舞台上面可以看到每一个人， Bersamaan saya berdoa Tuhan lawatlah setiap anak. 同时我也是代祷说可以来触摸每一位， Dia maha mengetahui. 他无所不知道。 Saat ini juga saudara berpikir cabang 今天如果说你在分心， dengan pergumulan-pergumulan saudara 可能你的所有的问题， dalam segala aspek kehidupan. 在任何生命里面的， Mari kita lihat pengertian harapan. 让我们看一下这个盼望到底是什么。 Harapan dalam Yesus Kristus 在耶稣里面的盼望， berarti memiliki keyakinan yang teguh 也就是坚固者的信心陪着我们， bahwa melalui Yesus 也就是透过耶稣 ada janji keselamatan, 有新的救恩的承诺、 pemulihan 医治 dan hidup yang 以 kekal. 及永恒的生命。 Sama-sama katakan ada janji. 我们一起说承诺， Sama-sama katakan ada janji. 有承诺， Yang percaya beri kemuliaan bagi 相 Tuhan 信的 Yesus. 把荣耀归于我们的神。 Itu pengertian secara umum berkaitan dengan harapan. 这个是一般人家来解说这个盼望的意思。 Mari kita lihat keterangan berikutnya mengenai harapan. 在我们来看下一个，它的意思到底是什么？ Silakan Ibu Naomi diterjemahkan langsung. 那这个盼望也可以在生命中挑战里面给出平安，因为相信耶稣，明白和关心人类的生命，神是无所不在的，承诺不曾离开，乃掌控任何状况。 Kata amin. 我们说阿门， Katakan amin. 说阿门。 Sama-sama katakan memberikan ketenangan. 我们说给出平安， Hari ini Tuhan sedang memberikan ketenangan. 所以今天神释放他的平安。 Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan. 耶稣也承诺了，他不曾离开过， Karena Tuhan sangat peduli dan mengasihi saudara. 因为他如此的明白，如此的关心。 Dari mana kita bisa tahu? 那我们从何知道呢？ Firman Tuhan berkata di Ibrani 13. 圣经里面有说过，希伯来书第13章 Silakan diterjemahkan. 第5节、第5节、第5段，在第2段，因为耶稣曾说：“我不曾撇弃你，也不丢弃你。” Maka seketika kita berpikir bahwa Tuhan di manakah engkau? 当时我们想，耶稣你到底在哪儿？ Kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? 你为什么不听我的祷告呢？ Kenapa engkau membiarkan aku seperti ini? 那为什么你让我可以面对这样的状况 Dia 呢？ berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. 他在说：“我总不撇下你。” Dan dia berjanji tidak akan meninggalkan engkau. 他也答应了不离弃我们。 Maka hari ini kalau saudara masih memiliki bisikan semacam itu. 如果今天你的耳朵还有人 Tolak 在 dalam 说 nama Yesus. 要说奉主耶稣基督 Karena 赶走， dia adalah Allah yang 因 peduli, 为他是关心的神 mengasihi, 他爱 dan 你的 tidak akan 神， meninggalkan 他不 saudara. 曾撇弃 Yang 你的神 percaya beri。相信 kemuliaan 着我 bagi 们 Tuhan 把荣耀 Yesus. 归我们的神。 Katakan sekali lagi pada kiri kanan, ada harapan dalam Yesus. 在旁边跟说有平安在主里面， Sekali lagi ada harapan dalam Yesus. 再一次说在主里面有平安，有盼望。 Alkitab saudara itu begitu kaya. 你的圣经多么的丰富， Perhatikan Mazmur 39 ayat ke-7. 可以看到我们在诗篇里面。 Silakan. 38章第7节里面说：“主要我如今等什么呢？我的指望在乎你。” Artinya saudara, apalagi yang kita ragukan? 那么他说：“到底你怀疑什么呀？ Apalagi yang kita tundakan? 那我们有什么可以挪去的 Tuhan 呀？” Yesus, 耶稣， boleh ikuti saya dengan suara yang lantang. 可以 Tuhan 跟我一起 Yesus, 说吗？主耶稣， kepadamulah aku berharap. 我盼望在你里面， Hanya engkau Tuhan Yesus. 唯有你耶稣。 Aku tahu ada berkat. 我知道有祝福， Aku tahu ada 我知 mujizat. 道有奇迹， Aku menerimanya 我 sekarang. 领受， Di 现在我 dalam 领受。 nama 奉 Tuhan 告主耶稣 Yesus, 基 beri 督的圣 kemuliaan 名 bagi 求， dia. 把荣耀归我们的神。 Wow, Man， saya rasakan hadiratnya kuat di tempat ini. 我真的我感受神的同在很浓。 Buka hatimu, 打开你的心， buka pikiranmu. 打开你的思想。 Roh Kudus begitu lembut. 圣灵如此的温柔，
Dia mengajarkan kita, menuntun kita. 他教导我们，引导我们， Perhatikan tulisan berikut ini. 清楚的看这下面的一段。 Ini saya harus baca bahasa Indonesianya dulu baru diterjemahkan. 所以我现在先把印尼文的念给了，到时候我再翻译。 Berapa banyak yang suka berdoa? 有多少人喜欢祷告？ Berapa banyak yang suka baca firman? 有多少人喜欢看圣经？ Haleluya. Ketahuilah, 那你要晓得， pada waktu aku berdoa, 当你在祷告的时候 aku，berbicara pada Tuhan. 是我跟神说话。 Tetapi pada waktu aku baca 但 Alkitab, 是如果我在读经的时 Tuhan 候， berbicara 是 padaku. 神对我说话， Yang mengerti beri kemuliaan 明 bagi 白的 Tuhan 把荣 Yesus. 耀归我们的神。 Saudara, saya anjurkan untuk di foto ini. 我希望你们可以把它拍下来这段 Mengingatkan 话 kita，kembali 可以再次提醒我们， betapa kayanya Tuhan kita. 神是真的多丰富的神呀， Betapa sederhananya Tuhan 神也是 kita. 那么简单的一位神。 Aku berdoa, 我祷告， aku bercakap-cakap. 我对着神说话。 Aku baca firman, 当我读经， Tuhan berbicara. 是神对我说话。 Kira-kira kemana arah 那 tujuannya? 你觉得这个方向往哪里走呢？ Tuhan kehendaki adalah 因为上帝要的是， intimasi bersama 就是 kita. 跟神的亲密的关系， Kedekatan kita bersama 我 dia. 们跟神接近神的关系， Seperti bapa kepada 就 anak. 像父亲对于他的小孩一样。 Nak, banyak bercakaplah pada 孩 papa. 子啊，你要多多跟你爸爸说话。 Dan papa mengatakan, tidak sekali-kali aku akan meninggalkanmu. 爸爸有说过，我不曾撇弃你。 Kita beri kemuliaan bagi dia. 把荣耀归我们的神。 Semua diberkati. 你们被祝福吗？ Ini ibadah cuma 1 kali. 这个聚会只有一次， Mohon izin kepada pemimpin nanti. 所以我 Kalau 请， lebih-lebih sedikit, tidak 如果 apa-apa. 有超过时间，请包涵。 Kalau sudah ada yang membuat appointment makan siang, 如果说你已经有午饭的约， saya masih kosong. 啊，我还有时间，我还有空哦。 Kita kembali kepada dasar. 那我们再回到我们的圣经， Apa tujuan Tuhan? 那神的目的到底是什么？ Apa maksud Tuhan? 那他的意思到底是什么呀？ Silakan. 那么他的意思就是告诉着我们，在耶利米书第29章第11节说过，耶稣说：“我知道我向你们怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们为后有指望。” Amin. Amin. Saudara dan saya, kita di akhir 24. 我们正在2024年的年尾， Sebentar lagi memasuki 25. 在不久我们要进入2025年。 Setiap kita punya rencana 我们每一个人都有计划， dalam pekerjaan, 在我们的工作上面， dalam kehidupan, 在我们的人生里面， dalam usaha. 在我们的生意上面， Itu kata kita. 这个是我们说的。 Tapi apa kata Tuhan? 那但是耶稣说什么呀？ Karena firman ini berkata, 因为他的圣经里面这段话这么说， dia mengetahui rancangan-rancangan 他知道我们所怀的意念， yang ada padanya 在他里面 mengenai setiap saudara. 对于所有的每一个人， Dan yang dia berikan adalah rancangan damai 然后 sejahtera. 他所赐给我们的是平安的。 Sama-sama katakan rancangan 我们 damai 一起 sejahtera. 说平安的喜乐。 Tapi Tuhan, ketika aku menjalankan pekerjaanku, 但是主耶稣，当我真正的经历我的工作， aku banyak masalah yang kuhadapi. 我多的问题， Aku banyak tantangan yang kuhadapi. 前面的挑战很大。 Ingat anakku, 记住，我的小孩， rancanganku adalah damai sejahtera. 我的平安是你的， Bukan rancangan 而 kecelakaan. 不是降祸在于你们。 Maka diberikannya kepada kita semua. 之所以他给了我们所有的人， Lihat ayatnya. 我们看一下的经 Hari 文， depan yang penuh harapan. 背后的盼望， Sekali lagi hari depan yang penuh 背后 harapan. 的指望。 Di balik mimbar ini saya berdoa. 在这里，我将这祈求 Saya 祷告， deklarasikan dalam nama 我 Tuhan 在奉 Yesus. 告主耶稣基督的圣 Setiap 名求， saudara 所有的弟兄姐 memiliki 妹 hari 们 depan 有 yang 未 penuh 来的 harapan. 指 Beri 望， kemuliaan 未 bagi 来的 Tuhan 指望， Yesus. 把荣耀归我们的神。 Amin saudara. Amen。 Semua diberkati. 你们被祝福吗？ Lalu saudara mengatakan, 那么你可能这么说， ya tetapi dengan kondisi semacam ini, 但是透过这样的状况， saya ingin bagikan ayat yang menguatkan
kepada kita 我 semua. 想要跟大家分享一段可以鼓励你的经文。 Ratapan 3:21 silakan. 那在耶勒米哀书第23章第3章第21节到第26节，圣经是这么说的：我想起这事，心里就有指望。我们不致灭亡，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯之不断绝。每早晨都是新的，你诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他，凡等候耶和华的，心里寻求他的，耶和华必施赐给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，就原是好的。 Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Saat ini saudara membaca, mengerti ayatnya. 那我相信我们读了，我们明白了这段经文， Lalu saudara juga mengaitkan dengan tantangan saudara. 然后你就把这个经文接连在你的问题上面， Rasanya tidak nyambung, 感觉上 rasanya susah. 不投合，很难的事。 Tapi ini ya ada tuntunan Tuhan. 但是这个就是有神的引导之下， Ayatnya berkata, sebab itu aku akan berharap. 它里面说，之所以我要盼望， Ada amin? 阿门吗？有阿门吗？ Tak berkesudahan kasih Tuhan. Ada 神 amin? 的爱都是无尽的，阿门。 Tak habis-habisnya rahmatnya. 他 Ada 的 amin? 恩典也是不足够的， Selalu baru setiap pagi. Ada 每一 amin? 天都是新的。 Besar kesetiaanmu, katakan amin. 他的诚实也是极大的广 Ikuti 大。 saya, ikuti saya, 跟 ikuti 我 saya. 说，陪着我 Tuhan，adalah bagianku. 耶稣是我的份。 Semuanya, Tuhan adalah 每个人 bagianku. 说，耶稣是我的部分。 Come on, everybody. 来， Semua 说我们 adalah bagianku. 所有的人说，耶稣是我的份。 Saudara sama Tuhan sudah menyatu. 所以我们已经跟神合一了。 Setiap saudara di sini sudah mengundang Tuhan. 所以每一个人都已经邀请了耶 Maka 稣。 disebutnya adalah bait Allah. 他就说，我们是神的圣殿。 Ketika Tuhan ada di dalam kita, 当主耶稣在我们里面， firman Tuhan berjanji, 圣经里面有说过， apapun yang kau perbuat, 你所做的任何事， apapun yang kau inginkan, 你所需要的任何 seturut 事， denganku, 按照我的旨意， seizin daripadaku, 按照我的时间， maka dari itu ada harapan 那 untuk 么在 saudara. 里面就是有 Katakan 新的 amin. 盼望。阿门。 Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. 他说，等候耶稣的人会说他是好的神。 Bagi orang yang minta pertolongan Tuhan, itu ada harapan. 那等候耶稣的拯救的是有盼望的。 Maka mengucap syukurlah senantiasa. 那么我们要随时都感恩。 Kita sebagai manusia berkata, 我们人类会这么说： Tuhan firman-Mu bagus. 神啊，你的话如此的美， Firman-Mu sangat menjanjikan. 你的话如此的有回应， Tapi Tuhan, keberadaanku tidak pantas. 但是我的处境不配。 Ikuti kata-kata saya. 跟着我这么说， Jangan melihat besarnya akan masalahmu. 不要看你的问题有多大， Jangan melihat besarnya akan kebutuhanmu. 不要看你的需求有多少， Tapi lihatlah, 但是要看， lihatlah, 要看， lihatlah 要看 besarnya akan kemampuan Tuhan 主耶 Yesus. 稣那么的巨 Segalanya 大， bersama 所有 Yesus 的跟耶稣坐在一 pasti 起， bisa. 必定成就。 Amin saudara. 阿门。 Dia begitu baik. 他真的那么 Dia 好， begitu baik. 他真的很好。 Saya percaya Roh Kudus sedang mengusik hati saudara. 我相信圣灵正在触摸你的心， Bahkan dia menuntun mengatakan ternyata selama ini tidak separah apa yang kubayangkan. 但是他引导我们跟你们说：“哦，原来没有那么糟的。 Saudara, ”弟兄姐妹， cara Tuhan ini. 神的方式， Slide berikutnya. Sebelum Anda minta sesuatu kepada Tuhan, 你为求神一件事的时候， sebaiknya terlebih dahulu berterima kasih 我们应该先摆上我们的感恩。 dengan apa yang Anda miliki. 你拥有的是什么？ Wow. Tuhan gimana mau bilang terima kasih? 耶稣，我怎么能够说感 Aku 恩呢？ susah. 我很困 Aku 难， tidak 我 punya. 没有， Aku 我 bermasalah. 有问题。 Tuhan dari surga 耶稣 mengetahui. 在天国，他知道的。 Anakku, 我的小孩呀， berterima kasihlah. 感谢主吧。 Maka firman Tuhan mengingatkan kita 那么 selalu. 圣经就一直提 Apapun 醒我们， situasi saudara, 不管你的状况是什么，
bersyukurlah selalu. 随时随地的感谢主。 Tidak enak, terima kasih Tuhan. 不得时感谢神， Kurang, terima 不 kasih 足 Tuhan. 够，谢谢你主。 Aku tertolak, terima 我 kasih 被 Tuhan. 拒绝了，谢谢你。 Aku tidak diakui, terima kasih 我 Tuhan. 不被承认，也谢谢你。 Bapak mana yang tidak taruh hati? 那你觉得哪一个父亲不晓得呢？ Ini adalah anak yang rendah hati. 这个就是谦卑自己的小孩， Ini anak milikku. 这个是我的小孩。 Tuhan berkata, aku tidak menelantarkan 耶 engkau. 稣说：“我不曾撇 Sudah 下 terlalu 你， lama engkau menderita. 你已经太久了受苦， Karena engkau menyerahkan sepenuhnya kepadaku. 因为你把所有都交托在我的 Engkau 手中。 percaya 那 kepadaku. 你相信我， Ku angkat engkau. 我会把你 Ku 提拔， membebaskan 我 engkau. 会给 Ku 你祝福，我 merdekakan 会让你 engkau. 自由。 Yang percaya beri kemuliaan bagi 相 Tuhan 信的， Yesus. 请把荣耀归我们的神。 Berapa banyak yang mau tahu caranya gimana, Pak? 多少人想要知道他到底的方式是怎么样呀？ Semua firmannya bagus. 他的话语全部都好的， Cuman caranya bagaimana? 但是他的方式要怎么做才行呢？ Bagaimana cara menyikapi semua ini? 我要到底怎么样反应所有的状况 Dapat 呢？ tetap berharap. 那就是继续的盼望。 Di hari Sabat ini, 在这一天的 saudara ke gereja. 你到教会， Seringkali kita mengatakan, 许多时候我们这么说： saya sudah ke gereja. 我去教会了呀。 Tolak ukur orang ke gereja 你去教会衡量的线， bukan karena absensi 而 ke 不 gereja. 是你能够来到教 Tapi dia 会， datang ke gereja, 而是他去教会了， ada terjadi perubahan. 有得到了新的改变。 Perubahan bersama Yesus, 在耶稣 bertumbuh bersama Yesus. 里面的改变跟耶稣里面一起成长。 Maka kita bertanya gimana caranya? 那么我们现在要问方式到底要怎么做？ Perhatikan 清楚的看好 tuntunannya. 耶稣的带领， Karena saya datang dari latar belakang pelatihan, 因为我是一个锻炼人， Roh Kudus mengizinkan untuk menjelaskan secara kronologis. 所以耶稣圣灵让我可以跟大家分享他的过程。 Saudara, saat ini saya melihat dari balik mimbar, 我可以看到你们在舞台上面看到大家 usia kita beda-beda tipis. 啊，我们的年龄可能差距很薄， Rasanya saya jauh lebih muda. 感觉上我比你们更年轻。 Haleluya. 哈利路亚！ Saya sangat memahami cara saudara berpikir. 我明白你们的思想到底是怎么样的， Karena saya di posisi itu juga. 因为我也曾经在那个位置上。 Memang saya tidak melihat banyak anak muda. 虽然我没有看到多的年轻人， Tapi saya mau sampaikan satu hal. 但是我要跟大家分享一件事。 Tadi sebelum saya naik ke mimbar, 刚才我还没有到这个舞台上， ditayangkan yang disebut dengan Jeremiah Generation. 刚才有播出这个耶勒米一代， Fotonya anak muda semua. 那里面的照片都是年轻人。 Cuma saya mau katakan hari ini, 但是我今天要跟大家说， Jeremiah Generation adalah saudara. 耶勒米时代就是你们， Bilang aminnya kayaknya ragu-ragu. Generation adalah saudara. 你 Come 们 on. 是耶勒米时代的人，阿门， Amin saudara. 阿门。 Usia boleh bertambah, 我们年龄可以增长， boleh berkerut. 那可以有皱纹， Enggak juga sih, tapi boleh Dan ya. agak berkurang. 有一点有点老化， Tapi jiwamu berkobar-kobar. 但是你的里面的灵是火热的， Amin. 阿门。 Dunia berkata, 世界上是这么说， age is only a number. 年龄是只有数字。 Dan saudara pun sudah mulai mereka-reka menebak kira-kira usia saya berapa. 那么你可能又在猜我到底是几岁了呀？ Itu tidak sopan. 这个没有礼貌。 Tapi saya lebih kurang seperti saudara. 但是我差不多跟你们相似相同。 Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 那么圣经里面是这样教导我们的： jangan mentang-mentang Anda berpikir sudah tua, 不要你觉得你老了， bersama Yesus selalu muda. 那跟耶稣在一起永远都是年轻的呀。 Bersama Yesus selalu ada semangat. 跟在耶稣里面是有一股新的力量的， Bersama Yesus ada harapan. 在耶稣里面有新的盼望的。 Maka firman Tuhan berkata di 之 Matius 所以 4, 在里面圣经有说 sejak 嘛， waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. 那么在从那个时候，耶稣已经传开了说， Sebab kerajaan surga sudah dekat. 因为天国近了。
Saudara, ayat ini berbicara soal khotbah Tuhan Yesus yang pertama kali di muka umum. 那这个里面是讲到耶稣第一次在众人面前讲到， And the first thing he said was to repent. 那他本来他就说你要释放， Pengertian bertobat adalah ubah pola pikir. 那么你要悔改你的思想。 Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan? 啊，你说为什么要呀？ Sebab, perhatikan ini, 因为注意 kerajaan surga sudah dekat. 天国近了。 Tuhan Yesus tidak pernah datang ke bumi ini memperkenalkan agama. 耶稣不曾来到这个世界上是教导我们 Yang dia 宗教， perkenalkan adalah kerajaan surga. 他是教导我们天 Sebab 国， kerajaan surga sudah dekat. 因为他的天国已经近了， Sebab kesembuhan sudah dekat. 是说他的医治已经近 Sebab 了， pemulihan sudah dekat. 因为他的荣耀近了， Sebab berkat sudah 因为 dekat. 他的祝福近了， Sebab kelimpahan sudah dekat. 因为他的充 Yang 满满满 percaya 的都 beri 是近 kemuliaan 了， bagi 把 Tuhan 荣耀 Yesus. 归我们的神。如果你相信的话， Ubah pola pikirmu. 改变我们的思想。 Saudara, saya punya teman-teman, 弟兄姐妹，我有几个朋友， banyakkan anak-anak millennials. 都是一般都是年轻一代的。 Kalau saya dalam pertemuan yang Nah. disebut dengan dewasa muda, 当我们在一起在这个年轻一代的聚会， saya minta anak-anak yang hadir, 我要他们来的人， saya katakan kepada mereka, 我跟他们说， saudara semua di sini adalah dewasa. 他说你们是已经成年人， Lalu saya minta mereka menunjuk ke saya, 然后我就说你指我， Bapak adalah yang muda. 不，你是最年轻的， Maka kombinasi dewasa muda. 然后在里面就变成年轻还有 Yang mengerti katakan amin. 明白的可以说阿 Ini 们 adalah yang pertama. 这个是第一个， Yang kedua, 第二个， Matius 5 ayat ketiga. 马太福音第5章第3节 Baca. 里面是说过，虚心的人有福了，因为天国是他们的。 Amin, saudara. Amen。 Sebelum kita lanjutkan, boleh kembali ke slide sebelumnya. 可以在还没有继续之前，再回到 Perhatikan gambar ini. 看一下这个图片， Ada dua kepala, 它有2个头， yang sebelah kiri 左边的 itu yang disebut fixed mindset. 这个就是锁定的想 Sudah 法， baku. 它已经不能改变了。 Kebanyakan kita yang senior begitu 基本 pikirannya. 来说，我们年长的会这样， Lalu Tuhan mengingat, ubah pola 然 pikirmu. 后耶稣再告诉我们改变你的想法， Sebelah 改变你的 kanan 逻辑。右边的 Bicara soal growth 那 mindset. 就是你成长的想法。 Di usia saya masih harus membuka pikiran 那在我的年龄这样的年龄，我还是要打开 agar 我的 dapat 思想， mengikuti rancangan 让 Tuhan. 我能够继续走神的意 Tidak 向， mengeraskan hati kepala bahwa saya yang benar. 不固执的说我是最对的， Yang benar adalah Tuhan Yesus. 对的是永远是耶稣。 Yang mengerti kata 明 amin. 白的说阿门。 Lanjut dengan slide tadi. 再看一下下一段， Berbahagialah orang yang miskin 那些虚心的人有福了， di hadapan Allah 在神的面前， karena mereka lah yang empunya kerajaan 因为 surga. 天国就是他们的。 Perhatikan sekali lagi. 明白的看清楚。 Dia ulangi lagi yang punya kerajaan 还有 surga. 再一次在说拥有 Dia 天国 tidak 的， mengatakan yang orang beragama Kristen. 他说是基督教的人， Katakan miskin. 他说虚心， Itu bicara soal rendah hati. 那就是自卑的那种 Humbleness. 谦虚。 Wow. Lihat gambar ini. 看底下他的图片， Di dunia ini kita semua sudah mapan, 在这个地球上，可能我们很稳定 Kaya， 有钱， dipandang, 有地位。 perhatikan pakai baju warna oranye. 那看一下他的衣服是城市 Kita 的， perlu mencermin kembali. 他必须要再照镜子。 Sebelah kanan yang kecil mengatakan, humble yourself. 右边的小的说，你要谦卑你自己， Rendah hati. 你要谦卑你自己。 Haleluya. Maka yang pertama ubah pola pikir. 所以第一个，我们改变我们的思想； Yang kedua adalah rendah hati. 第二个，我们要谦卑我们自己。 Ini tadi bicara soal bagaimana caranya. 刚才是讲到如何做。 Yang ketiga, 第三个， 1 Tesalonika 帖 5:18. 撒罗尼迦书第5章第18节。 Silakan. 里面是这么说的：凡事谢恩，因为这是神在基督里向你们所定的旨意。 Katakan amin. 阿门，说阿门。 Dikatakan dalam segala hal. 在里面说所有的事， Bukan berterima kasih atas unsur-unsur 不 tertentu. 是说某一件事情上面你感 But in 恩， all things you give thanks. 但是所有的事你必须要 Dan 说恩。 itu yang dikehendaki oleh Yesus 这个 Kristus. 就是耶稣想要的。 Amin, saudara. 有阿门吗？ Wow, luar biasa Tuhan kita. 神真的很棒。 Lanjut.
下一段， Silakan dibaca. 在你发现那个是问题的时候，其实神早就有问题的答案。 Itulah sebabnya Tuhan berkata, 所以神这么说， ada harapan bersama 在 dia. 我里面有盼望。 Iblis suka sekali menyibukkan kita, 那魔鬼呢，很喜欢让我们在忙碌中， sehingga kita tidak bisa melihat depannya seperti apa. 让我们无法看到前面到底是什么。 Iblis suka memporak-porandakan melalui kasih. 魔鬼很喜欢搅乱在爱中， Dan target utama iblis 那他的目标，主要的目标 adalah keluarga. 就是家庭， Dipancing marah, 他就把你引起发怒， dipancing kecewa, 然后让你失望， salah paham, 然后让你误会， tersinggung, 然后让你不喜 sakit 欢 hati， 让你苦 tertolak. 干，然后你觉得被拒绝， Ciri-ciri khas kerjaan 这个 iblis. 就是魔鬼的工作。 Dan Tuhan mengatakan, 但是上帝这么说， saudara dan saya 你和我 mencari jawabannya apa? 到底要找什么样的答案？ Dia sudah tahu 他 jawabannya. 早就已经知道了。 Kita belum tahu di mana arah tujuannya. 那我们根本都不知道 But 方 he 向到哪 knows. 里，但是他也晓得， Dia tahu 他 segala-galanya. 知道所有的事。 Wah, luar biasa. Berapa banyak yang mau berhasil? 多少人想要有成功的生活？ Berapa banyak yang merasa sudah sukses? 有多少人觉得我已经成功了？ Berapa banyak yang merasa sudah bahagia? 有多少人说我是有福的人？ Sukses enggak, bahagia enggak, gimana sih urusannya? 成功也不是，祝福也不是，到底怎么样呀？ Itu namanya bermaksud rendah hati. 那这个就是谦卑的一个动作。 Tapi maaf membohongi diri sendiri. 但是很抱歉，你欺骗你自己。 Kalau ditanya, 如果被问到， menurut saya jawabannya mau dua-duanya. 我的答案两个我都要， Sukses juga, 成 bahagia 功 juga. 我也要，有福我也要。 Itu hak Tuhan kok. 这个是神的权利呀。 Amsal 16 ayat 3. 箴言书第16章第3节，里面是说过，你所做的要交托耶和华，你所谋的也就必成就。 Saudara, di sini bicara soal serahkanlah. 这里讲说交托， Saya tambahkan dalam bahasa Inggrisnya, 我在英文版本跟大家说， a total submission, 就是完全的 a 交， total surrender, 完全的交托于神。 atau kepatuhan dan penyerahan. 那我们就把完全的交于神， Itu tidak ada embel-embelnya 在里 lagi, 面后面已经没有多词了， tidak ada pertimbangan 也 lain, 没有其他的想法。 karena aku percaya sepenuhnya kepada 因 dia, 为我相信，完全的 aku 相信 berikan 他， semuanya 我 kepada 把 dia. 所有的交予他。 Ketika aku 当 lepaskan segala 我 halnya, 把所有的放 dia 手， menampungnya, 那主耶稣可以拿 aku 着， tidak lagi mau mengintip-ngintip 我 seperti 也 apa. 不想要偷偷再去看一 Maka 眼。 namanya total submission, 所以在里面有说过，这个就是完全的服从， total surrender. 也完全的交托。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan 我 Yesus, 奉告主耶稣基督的圣名祷告， saudara meninggalkan dua pintu besar ini, 在这里面刚好2个大门， tidak akan sama ketika saudara masuk. 当你进来跟你出去会不一样。 Saya kasih judul Bridge to Life. 那我跟大家说，这个是生命的桥。 Silakan dibaca. 看一下，这里面在历代志下7章第14节，自称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的。 Haleluya. 哈利路亚！ Saudara, ini bicara soal berapa banyak di antara kita yang mau dipulihkan. 在这里面讲到说，有多少人想要被神医治的？ Saudara yang 有 mau 多少 dipulihkan, 人想要被神医治的？ ingat janji Tuhan, 记得神的承诺， dikatakan 他说过， umatku 我的子民， yang atasnya namaku disebut. 我名下的子民。 Saudara semua mengatakan in the name of Jesus. 我们大家一起说，奉主耶稣的名， Perhatikan baik-baik. 请主看好了。 Merendahkan diri, 若是自卑、 berdoa, 祷告、 mencari wajahku. 寻求我的面， Ini bicara intimasi bersama 这个 Tuhan. 就是讲到我们跟神的关系， Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, 转离他的恶行， pikiran jahat, 我们的
坏的想法， pikiran curang, 我不作弊的想法， pikiran mencelakakan, 想要害人的想法， pikiran egois, 想自私的想法， pikiran gosip. 就是想要八卦的 Ada 想 4 法。 hal, perhatikan baik-baik. 4个，记住 Rendah 了， diri, 我们要谦卑， berdoa, 我们要祷告， intim dengan dia, 我们要亲密， berbalik dari janji 我 jahat. 们要回到他的 Janji 正道。 Tuhan, simak 神 janji 的 Tuhan. 应许， Aku akan mendengar dari surga, 从 katakan 天 amin. 上会垂听，阿门 Mengampuni dosa saudara, 然后 katakan 原 amin. 谅赦免你们的 Serta 罪， memulihkan setiap saudara, beri kemuliaan 医 bagi 治 Tuhan 你们 Yesus. 所有的地，把荣耀归我们的神。 Amin saudara. 阿门。 Wow. Roma 15, 罗马书第15章第13节， silakan. 在里面是说过，但愿使人有盼望的神，因信像诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Haleluya. Katakan Allah sumber pengharapan. 耶稣是我们的盼望， Katakan segala. 所有的 Katakan berlimpah-limpah dalam harapan. 满满的在神的盼望里面。 Amin saudara. 阿门。 Semua diberkati. 你们被祝福吗？ Kita akan bisa meninggalkan tempat ini dengan sukacita. 当我们离开这个地方，是带着喜乐的离开这个地方。 Jesus for everyone 耶稣给予每一个人 and hope for everyone. 盼望，也是给每一个人。 Amin. Amen。Kita ikuti kegerakan Roh Kudus. 等着圣灵的带领。 Bapa, saat ini kami merendahkan hati. 天父，我们现在谦卑我们的心， Kami merenungkan semua isi 我 hatimu. 们来默念你的思想， Firman-Mu adalah ya dan 你 amin. 的话语是对的、正确的。 Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat 你 ini. 细察你所有的孩子在这个地方， Mereka semua adalah milik-Mu, 他们都是属于你的， kepunyaanmu, 是属于你的， kesukaanmu, 是你最喜欢的， kekasihmu. 你的爱人。 Bapa, 天父， 40 menit terakhir, 在这个40分钟， kami semua Engkau rangkul. 我们所有的人都被你包着， Hadirat-Mu begitu nyata. 你的同在如此的浓， Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu 你透过所有的人说话， dengan cara-Mu yang ajaib. 用你的奇妙的方式。 Terima kasih Tuhan. 谢谢阿爸父， Engkau melihat mereka yang sedang menundukkan 你 kepala. 看到他们所低下头的人， Mereka pun juga merenungkan kembali. 他们也是再一次在回想你的。 Pada saat yang sama pikirannya pun bercabang. 同时，他们的思想可能有分叉， Teringat dengan hal-hal yang harus dibereskan. 想到他们该解决的问题， Teringat dengan masalah yang harus dihadapi. 想到他们该面对的问题。 Namun hadirat-Mu menyelesaikan semua. 但是我们相信你的同在已经 Dan 医 Engkau 治了， ingatkan kembali. 然后你也再次提醒， Ada harapan bersama. 在你里面有指望。 Tuhan Yesus, 说耶稣基督， Engkau yang membuka telinga kami 你 masing-masing 打开我们所有的人的耳朵， untuk mendengarkan 让 kebenaran-Mu. 我们聆听你的真理。 Hari ini 今天 kami dipertegas lagi 我们再一次被坚固， adanya harapan 在你 bersama-Mu. 里面有指望。 Kami pegang teguh, 我们牢牢的抓住， kami pegang baik-baik. 我们好好的抓住。 Saat ini 现在 iblis tidak banyak berperan. 魔鬼已经没有地方了， Namun ketika kami meninggalkan 但 gereja, 是当我们离开这个教会， kami mendapatkan potensi bisikan-bisikan 我 palsu. 们有可能有损坏我们的、诱惑我们的， Kami sepakat di dalam nama Tuhan 但是我们 Yesus. 要同心协意的奉主耶稣基督的圣名， Kami tolak segala bisikan-bisikan 我 palsu. 们要挪开所有这个不属于你的， Semua akan atas dasar kebenaran firman-Mu. 只有真理才能够在我们的里面。 Abba Bapa, 阿爸天父， sebentar kami mau menghormati-Mu. 我们真的尊敬你。 Boleh saya undang untuk semua bangkit berdiri. 我可以邀请所有的人都站起来吗？ Bapa, kami semua adalah milik-Mu. 所以说我们都是属你的，
Dalam kesatuan ini, 在这个合一里面， kami percaya 我们相信 tidak ada batas 没有是无限的， untukmu. 在你里面， Anakmu semua berdiri, 你的儿子、小孩们都站起来， mengetahui ada suatu kuasa 有知道有一个全能 yang datangnya daripadamu. 从天上而来。 Saat ini hambamu berdoa, 现在仆人这样子祷告， menolak segala bisikan-bisikan palsu. 把所有的不好的声 Saat 音挪 ini 开。 hambamu berdoa, 现在你的仆人这样祷告， anak-anakmu 你的小孩子们 total submission, 完全的服从， total surrender 完全的交托， kepadamu Tuhan Yesus. 对于你主耶稣， Sehingga engkau yang beracara saat ini, 使得现在你掌控他 engkau 们的人 mengetahui 生， keberadaan mereka 你 masing-masing. 都晓得所有的每一个 Bagi 人 saudara yang sakit, 有病痛的， jamalah di mana bagian sakit 主耶 itu. 稣，现在你摸，你就把你的手按 Saudara 着 yang 有 sedang 痛的。 memohonkan sesuatu, 那如果你在祈求 angkat 一事的 tangan， 把你的 saudara 手举高， dia punya cara yang ajaib 他有奇 sekali. 妙的方式。 Abah Bapa, 阿爸天父， saat ini engkau melihat 现在你看 anak-anakmu, 到你的小孩 mereka 们， semua tidak hanya meminta, 他们不只是 tidak hanya 祈求 memohon, 但是他们不 tapi 只是 menjerit 请 di 你， dalam 但 nama 是他 Tuhan 们已经呼 Yesus. 求你了，主耶 Apapun yang 稣。 ada Tuhan 不 Yesus, 管他 kami 们现 percaya 在 dan tahu 有知道 Engkau 的， yang menjamah, 主耶稣你 Engkau 触 yang 摸他们， menyelesaikan, 你自己 Engkau 解 yang 决问 memulihkan. 题，主耶稣你 Abah 医治他 Bapa, 们， kami 帮助他 tingkatkan 们。 doa ini 我们相 karena 信这样 kami 的祷 tahu 告， bersamamu 在主耶 pasti 稣 bisa. 在里面有。 Kami tidak lagi 我 melihat 们不是看到 besarnya masalah 我们的 kami. 问题有多 Kami 大， tidak lagi 但 melihat 是我们也不 keuntungan 看 kami. 我们的问 Kami 题， hanya melihat 但是 bersama 我们要 Yesus 看以你同在， kemampuanmu, 你的能力， kesanggupanmu. 你的恩 Kami 医治。 deklarasikan 我 di 们现在 dalam 要 nama 宣 Tuhan 誓 Yesus, 奉告耶稣 Engkau 的 adalah 名， Allah yang 主耶 hidup, 稣你是 Allah 活 yang 的神， menyembuhkan, 主耶稣你是 Allah yang 医治的神， menyempurnakan, 主耶稣你是 yang 万能的神， diberkati. 主耶稣 Beri 在这里 kemuliaan bagi Tuhan 荣耀归 Yesus. 我们的神。 Bapak terima kasih. 谢谢你，阿爸父， Terima kasih Tuhan 谢谢你，阿 Yesus. 爸父。 Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. 我们真的很荣幸有这样的神， Makasih Tuhan. 谢谢阿爸父。 Para orang tua di sini teringat dengan putra-putrinya dan mantu-mantunya. 所有的在这里的家长们，想到他的小孩或者媳妇儿媳们， Bahkan dengan besan-besannya. 然后还有他的亲家他们一切的人， Dan secara khusus teringat pada cucu-cucu. 特别是想到他们的子子孙孙。 Bapa, 阿 kerinduan 爸父 kami. 这个是我们的祷告， Satukanlah dalam unity yang 在 kuat. 合一里面，你可以把我们混在一起。 Satukanlah Tuhan. 那我们合一， Karena kehendak-Mu adalah suatu 因为你的旨意 kedamaian 就是一个平安。 dalam Yesus Kristus. 奉主耶稣的名， Terima kasih Bapa. 谢谢你，阿爸父， Terpujilah nama-Mu. 荣耀你的圣名。 Kita beri kemuliaan bagi 我们 Tuhan 把荣 Yesus. 耀归我们的神。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Boleh katakan kiri 跟 kanan, 旁边的说， pekerjaan Yesus sudah selesai. 耶稣的工作结束了， Pekerjaan Yesus sudah selesai. 耶稣的工作结束了。 Katakan kiri kanan, 跟旁边的人说， Sang dicufuni. Tuhan memberkati Anda。 Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. God bless. 上帝祝福大家，祝福你们。 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 让我们来进入今天的圣餐。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐是神自己的圣餐。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk 这 kali 个 yang 圣餐 kedua. 是讲到耶稣死在十字架，直到他再来，在这个第二次再来。 Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, 每当我们进入这个圣餐的时候， ini pesan Tuhan. 这个就是神要我们知道的。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan 但在 Yesus. 这所有的一切都来纪念我，来顾念我。
Mari kita merenungkan Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. 让我们来回想是耶稣在我们人生里面的美善， Supaya kita mengasihi Tuhan Yesus 使得我们能够如此的爱他， dan mengasihi satu dengan yang 以 lain. 及可以爱彼此。 Siapakah kami Tuhan? 就是我们到底是谁呀？ Sebelum kami mengenal 我 Engkau, 们未认识你之前， kami adalah orang berdosa. 我们都是罪人， Dan upah dosa adalah maut. 那我们的奖赏就是死亡。 Tapi Engkau yang tidak berdosa 乃是你无罪的神， telah dijadikan dosa oleh karena 因 kami. 为我们被定成有罪的人， Engkau harus turun dari surga, 你必须要从天家下来， mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. 死去在十字架也是承担了我们所有的罪。 Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. 你让我们成为你的儿女们， Engkau tuntun kami. 你引导我们， Engkau bela kami. 你辩护我们， Engkau berkati 你 kami. 祝福我们。 Ya Aba, Engkau sungguh baik. 我们的阿爸父，你如此的美善， Kami mengasihi 我 Engkau 们 ya 爱 Tuhan. 你，我们爱你。 Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. 耶稣要祝福我们，透过这个圣餐， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 主耶稣要我们用的对的方式来领受。 Karena itu, Sesuai- masing-masing 我 introspeksi. 们每一个人来检讨， Minta ampun dan bertobat atas 如 kesalahan 果有 kita. 错误我们犯的，请神来原谅我们。 Kialarabasik, kialarabalarabalabalarabalarabalabalar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 abal
kami ya Tuhan. 主耶稣，请饶恕我们， Ampuni kami 请原谅 Tuhan. 我们。 Terima kasih Tuhan 谢 untuk 谢你，阿爸 pengampunanmu. 父，谢谢你，阿爸父。 Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan 我们带 syukur. 着喜乐的心来领受你的圣餐。 Mari Bapak Ibu saya minta untuk bangkit 我可以 berdiri. 邀请大家再次起立， Sebab apa yang kuteruskan kepadamu 这所以我传给你们的， telah aku terima dari Tuhan. 已经从主那里领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus 也就是那一天 pada waktu malam dia diserahkan, 被卖的那一 dia 夜， mengambil roti. 他就把饼拿起来， Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 让我们把我们的饼拿起来。 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 之所以饭后他注谢了， Ia memecah-mecahkannya dan 他 berkata, 拨开又说了， Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们使的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 你们 aku. 应当如此行，为了是 Saudara yang dikasihi Tuhan, 纪念我。亲爱的弟兄姐妹们， bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh 那么我 Kristus? 们在破开的饼的时候，不是我们跟神的新约吗？ Mari kita makan 那 dalam 我 nama 们领 Yesus. 受奉主耶稣基督的名。 Kita angkat cawan di tangan kanan kita 那么我们也 tinggi-tinggi. 是把我们的杯拿起来， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也是照着拿起杯来，又说 Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan 你们 aku. 每逢喝的时候要如此的行，是为了要纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah 那么我们 Kristus? 刚才注谢的这个杯里面，就是我们和神的新的约吗？ Mari kita minum dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣的名， Mari jemaat, angkat tanganmu. 让我们 Ucapkan Yesus, Amen. syukur dan 把你 terima 的手举 kasih. 高，感谢我们的神，同心开口来感谢我们的神。 Arahkan hatimu kepada Tuhan. 把你的心向于我们的神，来感谢我们的神，感谢你神，从神的恩典来领受， Terima mujizat kesembuhan. 然后领受从 Terima 神 pemulihan 的医 hubungan 治， dengan 从 Tuhan. 神的荣耀 Pemulihan，keluarga. 把你的家 Pemulihan 人， ekonomi. 还有你的 Terima 经济 perkenanan 领 Tuhan. 受神而来的祝福。 我感谢你，耶稣，颂赞荣耀，感恩归你。
颂赞荣耀单单归于我的主，颂赞荣耀单单归于我的主。Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. 谢谢你的牺牲， Dengan darahmu dosa kami diampuni. 用你的宝血，你洗净了我们的罪， Dengan darahmu kami 用你 diselamatkan. 的血，你的宝血来拯救了我们， Kami diperdamaikan 我们在里面得到了平安， dan kami dilayakkan untuk memanggilmu 然后我们 Bapa. 被配的称你称为阿爸父。 Sekarang waktunya engkau memberkati 现 jemaat. 在你时间，你要祝福你的百姓， Mari para suami, kepala keluarga, 让 angkat 所有的 tanganmu. 先生们把你的手举高。 Tuhan berkati para suami di tempat 主 ini. 说你祝福在这里的所有的先生们， Berikan hikmat-mu. 你给智慧， Jadikan mereka imam, raja, dan nabi 让他们在家中成为一家之主， yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan 能 Tuhan. 够爱着神，能够爱护他们的家人，因为他敬畏神， Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan 教 Tuhan. 导他们仍然走在你的正道上面， Berkati kesehatan mereka. 祝福他们的健康， Keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan 他们 mereka. 手上所做的都被成就。 Di dalam 奉 nama 告 Tuhan 耶稣基 Yesus. 督的圣名求。 Mari para istri, angkat 现在 kedua 太太 tanganmu. 们把你的手举高， Tuhan berkati para istri di tempat 耶 ini. 稣你祝福在这里的所有的妻子， Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah 让 keluarga. 每一个人都能够成为家中的最甜的那棵葡萄树。 Dipenuhi Roh Kudus. 祝福被圣灵充满着， Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan 成为 keluarganya. 家中的一个贤内助，先生的贤内助，温柔的妈妈， Menjadi wanita bijak 能够成为有智慧的女士， yang membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan 已 Tuhan. 经带领她所有的家人能够敬畏神。 Di dalam nama 奉 Tuhan 告耶 Yesus. 稣基督的圣名， Mari anak-anak muda, 年轻人 Angkat 现 kedua 在把你的 tanganmu. 手举高。 Tuhan, 耶稣， ini adalah generasi Jeremia. 这个就是新的耶勒米一代， Berkati mereka 祝 Tuhan. 福他们。 Urapi dengan urapan Daniel. 你用单一粒的恩膏来恩膏他们， Hikmat, kepandaian, dan kreativitas 10 kali. 把智慧、把能力、把有办法的事都加倍于他们10倍， Lebih dari yang lain. 超乎其他的人， Sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan 使得 mereka. 在他们的学业上面，在他们工作上面，他们是得救的、成就的。 Mari semua jemaat angkat 现 tangan. 在所有的子民，我们把手举高。 Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup 耶 kami. 稣，谢谢你在我们人生里面的满满的祝福， Terima kasih untuk kesembuhan, 谢谢你的医治， untuk jawaban doa, 我们的祷告的答案， untuk kekuatan dan pengharapan yang 新的 baru. 力量以及新的盼望。 Engkau sudah memberkati umat-Mu 你已 berlimpah-limpah. 经祝福你的子民满满的， Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat 你 ini. 爱我们所有的人， Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. 用你的宝血来保守我们每一个人， Berikan kekuatan dan hikmat 吃下我们力量，吃下我们智慧， untuk menjadi pelaku-pelaku 让我 firman. 们能够成为神的执行者。 Berkati keluarga demi 祝 keluarga. 福每一个家庭， Hamba-Mu percaya 使你将相信 seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh 所 Tuhan 有的在 Yesus. 这里面的所有的家庭都被神拯救。 Tuhan, 耶稣 berikan keamanan, 把我们这个治安 perlindungan untuk jemaat-Mu. 在我们所有的每个弟兄里面的 Kami 身上， serahkan mereka ke 我 dalam 们交 tangan-Mu. 托他们在你的手中。 Di dalam nama Tuhan 奉告 Yesus 主耶 kami berdoa 稣 dan 基督的 mengucap 圣名求， syukur. 我们祷告， Mari sama-sama 我们大家 katakan 一起说 Amin. 大家请坐，感谢神，哈利路亚！现在是奉献的时间，来请大家，我们可以准备我们的奉献。如果你们需要奉献袋的时候，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop persembahan boleh angkat tangannya, akan dibantu oleh teman-teman pengerja. Atau kita juga boleh melalui QR, 我们可以扫描。好的。哎，我请大家可以站起来，我们一起来
奉献祷告。我们一起来念，1、2、3。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的真名，哈利路亚，阿们。请大家可以乐意奉献。Shalom Bapak Ibu. Ya, saya mewakili Gembala, PLT Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Ari dan Ibu Naomi. Baik Bapak Ibu, nah ada beberapa pengumuman minggu depan ya tanggal 8 kita tidak ada ibadah tapi ada ibadah Natal. Kita ibadah Natal bersama-sama Bapak Ibu ya. Minggu depan. Jadi minggu depan kita tidak ada ibadah. Nah saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kemudian tanggal 15-nya kita ada menara doa bersama-sama. Ya, kita ada menara doa bersama-sama. Kita berdoa terus sesuai firman Tuhan katakan, pandanglah sekelilingmu ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Ya, kita terus berdoa buat sekeliling kita agar mereka yang belum percaya juga boleh beroleh keselamatan daripada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh daftar ya, kita daftar dulu karena habis ibadah kita akan makan bersama, kemudian kita masuk menara tanggal 15-nya. Ya, ingat ya, jadi minggu depan tidak ada ibadah, kemudian tanggal 15 ada ibadah dan sekalian ada menara doa. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir? Yuti Icelai Chanjiao Menjauhi. Ya tadi saya lihat di depan yang baru masuk ada yang baru pertama kali? Yoma, hei, boleh angkat tangan? Oh yang kedua kali. Yang pertama kali ada nggak? Gak usah malu-malu supaya kita mengenal Bapak Ibu. Ada? Mana ini? Ada yang baru pertama kali? Ya, mungkin masih malu. Baik, kalau nggak ada, baik Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mari kita arahkan tangan kita kepada pembicara yang melayani hari ini. Bapak, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu, Pak Ari Kriswanto, ke tempat ini untuk melayani kami, menyampaikan firman-Mu. Saat ini kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap pekerjaannya Tuhan memberkati ya Bapa. Di dalam keluarganya Tuhan, keluarga besarnya juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau senantiasa terus memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Perbuatan mujizat-mujizat beserta di mana pelayanannya dia melangkah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Naomi yang telah menerjemahkannya hari ini. Bapak kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani ya Bapak. Kami tahu setiap terjemahannya Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai, Engkau tambahkan karunia-karunia-Mu yang baru ya Bapak. Di dalam setiap langkahnya Tuhan Engkau bersertanya ya Bapak. Engkau juga berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Berkati di dalam rumah tangganya Tuhan. Kami tahu keluarga rencana-Mu besar atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga Engkau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi murid-Nya.
Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.